کہ ہماری زندگیوں میں خوشحالی آئے گی، ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں ہوں گی اور ہمارے بستیوں کی گندگی کا خاتمہ ہوگا، ہمارے بستیوں میں تعلیمی ادارے آئیں گے، سکولز آئیں گے، کالجز آئیں گے اور بیماروں کے علاج کے لیے دواخانے ہوں گے اور کام کے لیے، کاروبار کے لیے بینک سے قرض جات ملیں گے، تو ہم کو سرکاری نوکریوں میں حصہ داری ملے گی اور ہماری زندگی میں ایک خوشحالی آئے گی۔ لیکن آج آپ بتائیے کہ ہندوستان کے سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ ریاست مہاراشٹرا کے سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ ہندوستان بھر میں 10th پاس ہونے والوں میں مسلمانوں کا تناسب سب سے کم ہے۔ انٹرمیڈیٹ یا 11th and 12th پاس کرنے والوں کا تناسب اگر دیکھتے ہیں تو سب سے کم ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کا تناسب ہے۔ اگر ہم پھر دیکھیں گے گریجویٹس اگر کوئی ہوتے ہیں تو سب سے کم اگر کسی کا پرسنٹیج ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کا ہے۔ اگر ہم پروفیشنل کورسز میں دیکھیں گے، ڈاکٹرز، انجینئرز یا پھر اکانومسٹ ہو یا ہسٹورینز ہو یا پھر اور وکیل ہو یا آرکیٹیکٹس ہو، ہر کسی میں پروفیشنل کورسز میں بھی اگر سب سے کم کسی کا تناسب ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کا ہے۔ اگر میں آج یہاں کھڑا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی صرف مسلمان کی بات کر رہا ہے۔ ہاں، بے شک میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دستور پر حلف لیا ہے، ہندوستان کے دستور پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں نے قسم کھائی ہے اور میرے ذمہ داری کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ پچھڑوں کو آگے بڑھاؤں، کمزوروں کو طاقتور بناؤں اور جو پیچھے ہے اس کو آگے بڑھاؤں۔ مسلمان کہنا گناہ نہیں ہے، میں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی بات کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی حق کی فریاد کر رہا ہوں، مسلمانوں کے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ تو اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ یہ ہندوستان کے برابر کے شہری ہیں۔ اس ملک میں مسلمان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس ملک پر ایک ہندو کا حق ہے، ایک سکھ کا حق ہے، ایک عیسائی کا حق ہے، ایک پارسی کا حق ہے، ایک بھگوان کو ماننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک گاڈ کو ماننے والے کا ہے، اتنا ہی گاڈ کو ماننے والے کا حق ہے جتنا اللہ کو ماننے والے کا حق ہے۔ ہم مسلمان اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم مسلمان اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ہم بھی برابر کا حق رکھتے ہیں اور یہ حق ہم کو بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور نے دیا ہے۔ ہم کسی سے بھیک یا خیرات نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ہمت آپ کو ہم دینے کے لیے آپ کے درمیان میں آئے ہیں۔ ہم نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن آج آپ کو غور و فکر اس بات پہ کرنی ہے کہ ہم نے ہر کسی کو آزمایا، ہر کسی نے ہمارا استعمال کیا، لیکن ہم کو پلٹ کر کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سچر کمیٹی کی رپورٹ نے دلائل کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے سارے ہندوستان کے دورے کرتے ہوئے کیا اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ سب سے پچھڑا ہوا مسلمان ہے، سب سے کمزور مسلمان ہے، پڑھائی میں سب سے پیچھے مسلمان ہے، گریجویٹس میں سب سے پیچھے مسلمان ہے، قرض کے معاملے میں بینکوں سے قرض نہیں ملتا اس میں بھی سب سے پیچھے مسلمان ہے؟ کیا رنگناتھ مشرا کمیٹی نے نہیں کہا؟ کیا کنڈو کمیٹی نے نہیں کہا؟ ہر جتنے بھی کمیشنز بنے ہیں، ہر کمیشن نے یہی بات کہی کہ پچھڑا ہوا کمزور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ کمیشن پہ کمیشن بنتے گئے، انکوائریز پہ انکوائریز ہوتی رہیں، لیکن آج بھی ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان حق کے انتظار میں ہے، انصاف کے انتظار میں ہے۔ ایک طرف پسماندگی ملی، ایک طرف پچھڑا پن ملا، تو دوسری طرف ہندوستان کے اس آزادی کے 1947 سے لے کر کے آج 2026 تک سب سے زیادہ فسادات میں لٹنے والے، کٹنے والے، تباہ ہونے والے، گھروں کو جلتا ہوا دیکھنے والے، اپنی عزت عصمت کو لٹتا ہوا دیکھنے والے، نوجوانوں کی میتوں کو بوڑھے باپ کے کھانوں پر اس کا وزن اٹھانے والوں کا نام بھی مسلمان ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا کہ کبھی احمد آباد کا فساد ملا تو کبھی لکھنؤ کا فساد ملا، کبھی علی گڑھ کا فساد ملا تو کبھی ملی آباد کا فساد ملا،
تو کبھی ممبئی کا فساد ملا تو کبھی حیدرآباد کا ملا, کبھی جمشید پور روڈ قلعہ کا فساد ملا. ارے کئی فسادات, 50,000 فسادات کے ذریعے نہ صرف عزتیں لٹیں, عصمتیں لٹیں, بستیاں اجڑیں, بلکہ زندگیاں ختم ہو گئیں. لوگ اس کے باوجود بھی, پچھڑے پن کے باوجود بھی, حق تلفی کے باوجود بھی, زندگی میں پیچھے رہنے کے باوجود بھی, علم سے دور رہنے کے باوجود بھی, چلتی ہوئی بستیوں کے باوجود بھی, لٹتی ہوئی عصمت کے باوجود بھی, ہمارے بہتے ہوئے خون کے باوجود بھی مسلمانوں نے اس ملک سے وفاداری کو ترک نہیں کیا. جب یہ بھی ملک کو ضرورت پڑی تو اپنے سینے کو پیش کیا اور اس ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے رہے. ہم سے زیادہ کوئی اور اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا. جب ہم مرتے بھی ہیں تو اسی مٹی میں دفنا دیے جاتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا تم کو ثبوت چاہیے؟ خدا را آپ سمجھو میری اس بات کو, صرف چیخنے چلانے, تھالیاں مارنے یا نعرے لگانوں سے قوموں کے مقدر کو بدلا نہیں جا سکتا. اگر تم اپنے مقدر کو بدلنا چاہتے ہو تو تم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا پڑے گا. تم نے نہرو کو آزمایا, تم نے گاندھی کو آزمایا, تم نے شاستری کو آزمایا, تم نے وی پی سنگھ کو آزمایا, تم نے دیوے گوڑا کو آزمایا, تم نے آئی کے گجرال کو آزمایا, تم نے راجیو گاندھی کو آزمایا, تم نے منموہن سنگھ کو آزمایا, تم نے نرسمہا راؤ کو آزمایا. ارے آج میں اس درخواست کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجلس اور اویسی کو بھی آزما کے دیکھ لو. ہر وقت تم نے غیروں کو آزمایا ہے, اس مرتبہ اپنوں کو بھی آزما کے دیکھ لو. ہم آپ کی آزمائش میں کامیاب اتریں گے, آپ کو مایوس نہیں کریں گے, کیونکہ ہماری تاریخ ہے, ہماری اپنی ایک تاریخ ہے. اور وہ تاریخ ہے کہ جب ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا شہر حیدرآباد میں, تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج ہم ممبئی شہر میں آئے ہیں تو یہ ڈائس ہے, اس ڈائس پہ اتنے لوگ ہیں, جگمگاتے ہوئے روشنیاں ہیں, اتنے کیمراز ہیں, اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں شریک ہیں. لیکن جب ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا تو ہمارے پاس اسٹیج بھی نہیں تھا, اسٹیج پہ بیٹھنے والے بھی نہیں تھے, سننے والے بھی نہیں تھے, کوئی لائٹ دینے والا بھی نہیں تھا, کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا. 2 سے 3 لوگ ہوتے تھے جلسوں میں, اور لوگ اپنے گھر کے ونڈوز کو کھول کر دیکھتے تھے, لیکن جلسوں میں آ کر نہیں بیٹھتے تھے. وہاں سے ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. ہمارا دفتر بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, لیکن آج حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کا بڑا دفتر ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر میں ایک انجینئرنگ کالج ہے, مجلس کے دفتر میں ایک MBA کالج ہے, ایک فارمیسی کالج ہے, ایک فزیوتھراپی کالج ہے, ایک کالج آف آرکیٹیکچر ہے. تعلیم کا بڑا میدان ہے, تعلیمی ادارے ہیں. اور آج مجلس اتحاد المسلمین کا ایک میڈیکل کالج ہے, مجلس اتحاد المسلمین کا ایک فزیوتھراپی کا کالج ہے, مجلس اتحاد المسلمین کا ایک BSc نرسنگ کا کالج ہے, تو مجلس اتحاد المسلمین کا BSc الائڈ سائنسز کا بھی ایک کالج ہے. تو مجلس اتحاد المسلمین کا 1200 بستر کا ایک دواخانہ ہے, تو دوسرا دواخانہ 1500 بستر کا دواخانہ ہے. مجلس کے دواخانوں میں فری نارمل ڈیلیوری ہے, جنرل وارڈ فری ہے, 3 ٹائم کا کھانا دیا جاتا ہے, کیٹریکٹ کا آپریشن فری ہے, لینس فری ہے, اینک فری ہے, ختنہ فری ہوتی ہے, اور اس کے بعد سیزیرین جو ہوتا ہے, اور سیزیرین بھی 6000 میں ٹوٹل پیکج میں ہو جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ سیاسی طاقت کا کس طریقے سے ہم نے عوام کے فائدے کے لیے استعمال کیا. ہم نے صرف سیاست کہہ کے پکارا نہیں, بلکہ ہم نے, اللہ نے ہم کو جو موقع دیا اس موقع کا فائدہ اٹھایا, تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا, دواخانے بنا دیے, اور آج بھی ہمارا کام جاری ہے. کیا ہندوستان میں کوئی جماعت ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے اتنا کام کیا؟ یہ تو مجلس اتحاد المسلمین کا کام ہے, مجلس پارٹی کا کام ہے جو میں نے اب تک بیان کیا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ میں خود اپنے جیب سے کسی سے 1 پیسہ لیے بغیر میرے حلقے میں 1 ٹرم 2 ٹرم 3 ٹرم 4 ٹرم 5 ٹائم کا نہیں, میں 6ویں مرتبہ
MLA मुंतखब हुआ हूं, 6वीं मर्तबा मुसलसिल। मेरी उम्र 25 बरस की थी या 27 बरस की, 20s में था, पहली वक्त MLA बना, अब 50s में हूं। तो आपके जहनों में सवाल होगा, मजलिस ने इतना काम किया, अकबर साहब आपने क्या काम किया जिसकी वजह से आप बार बार जीतते आ रहे हैं? जिस हलके का मैं MLA हूं उसका नाम चंद्रायन गुट्टा है, और उस हलके में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 स्कूल्स में चलाता हूं जहां पर 20,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम है। 20,000 बच्चों को फ्री तालीम, 10th की फ्री कोचिंग, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर 11th फ्री कोचिंग, 12th फ्री कोचिंग, IELTS की फ्री कोचिंग, नीट की फ्री कोचिंग, स्टेट गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम की फ्री कोचिंग, स्टेट गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की फ्री कोचिंग, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की फ्री कोचिंग, और अब तक मैंने अपने स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा खवातीन को मेहंदी डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दे चुके हैं, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दे चुके हैं, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दे चुके हैं, ब्राइडल मेकअप की ट्रेनिंग दे चुके हैं, कैंडल मेकिंग की ट्रेनिंग दे चुके हैं, छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज की हमने ट्रेनिंग दी है अब तक। क्या कोई है मुंबई शहर में या महाराष्ट्र में कोई मिसाल दे दे कि ऐसा काम किसी ने किया है? आपने तो हर एक कोड दिया, लेकिन क्या किसी ने किया? आज सिर्फ हम जज्बाती नारे या तकारीर नहीं करते, बल्कि अमली मैदान में काम करते हैं। ऐवान पार्लियामेंट में आपने देखा, तलाक सलासा हो तो उठने वाली आवाज का नाम ओवैसी है, वक्त तरमीमी बिल हो तो उठने वाली आवाज का नाम ओवैसी है, हुजूमी तशद्दुद में मुतासिर होने वाले अखलाक के लिए आवाज उठती है तो तब भी ओवैसी की ही उठती है, नाइंसाफी पर आवाज उठती है तब भी ओवैसी खड़े हो जाता है, वंदे मातरम है तब भी ओवैसी खड़ा हो जाता है। अरे कुछ भी हो, अकेला खड़े रहने वाले का नाम ओवैसी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरा सवाल है, कोई और क्यों नहीं उठता? कोई और क्यों नहीं हमारे लिए लड़ता? मैं बार बार दोहरा रहा हूं ये बात को कि आपने हर एक का साथ दिया, आपने हर किसी का साथ दिया। आपके महाराष्ट्र में भी आपने कांग्रेस का साथ दिया, आपने एनसीपी का साथ दिया, आपने समाजवादी का साथ दिया, लेकिन आज आप बताइए, आप ये समझे कि पवार हमारा है, आपने उनको ओढ़ दिया, लेकिन पवार के 2 टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद में कांग्रेस को ओढ़ दिया तो कांग्रेस के भी बड़े बड़े लीडर कांग्रेस को छोड़ दिए चले गए। फिर उसके बाद में वो ठाकरे खानदान, शिवसेना, उनकी नफरत, उनके जहर, उनकी वो नफरत अंगेज अल्फाज व तकारीर आपने मुझसे ज्यादा सुना है। मुंबई के फिसादात में जालिमों के रोल को भी आपने देखा है, जुल्म करने वालों को भी आपने देखा है, इज्जत व इस्मत को लूटने वाले लुटेरों को भी आपने देखा है। फिर शिवसेना भी टूट गई, उद्धव ठाकरे आ गए। एक तरफ उद्धव ठाकरे, एक तरफ शिंदे साहब, एक तरफ MNS के और एक ठाकरे। आपने कभी इनको दिया, कभी उनको दिया, इनको दिया, सबको दिया। अजीत पवार वो सेकुलरिज्म कह के आए, शरद पवार आए, लेकिन हुआ क्या बताइए आप? आपके वोट लिए और लेकर जाकर बीजेपी के दामन में डाल दिए। और आज देखिए, ठाकरे ब्रदर्स एक हो रहे हैं, अजीत पवार, शरद पवार एक हो रहे हैं, सब एक हो रहे हैं, तो क्या आप और हम एक नहीं हो सकते? यह वक्त बड़ा नाजुक है। खुदारा हम तो अपनी जिंदगी जी लिए, नहीं मालूम अल्लाह कब बुला ले, हमको जाना पड़ेगा। अगर आज भी मैं जिंदा हूं, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, मुझे 4 गोलियां मारी गई, 75 जरब है मेरे सीने पर, पेट में, मेरे पूरे अंतड़ियां कट गई। आज भी सिर्फ एक पाइप है, छोटा सा, यहां से यहां तक, यहां मेरे गोलियां हैं। मेरे गुर्दे को गोली लगी, मेरे स्प्लीन को गोली लगी, अतनियां कट गई। ये हाथ पर 25 जरब आए, कुड़ाड़ी के, सत्तूर के, चाकू के, तलवार के, लेकिन फिर भी आज जिंदा हूं। तो क्यों हूं? मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने मुझे हयात दी है, तो अल्लाह मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। अगर आज भी आया हूं
آپ کے درمیان میں، تو یہ سمجھ کر آیا ہوں کہ شاید اللہ آپ سے ملاقات کا مجھے موقع دینے اور آپ سے مخاطب کرنے کے لیے مجھے حیات دی ہوگی. نہیں معلوم اللہ کی کیا مرضی، لیکن خدا را سمجھو یہ ملک بڑے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے. آج آپ بتائیے 2014 میں بی جے پی نے اقتدار کو حاصل کیا، نریندر مودی وزیر اعظم ہندوستان بنے. اس سے پہلے وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے، اور گجرات کی ایک جھوٹی تصویر پیش کی گئی، وائبرنٹ گجرات، یہ گجرات وہ گجرات، گجرات میں ایسا ہو گیا، گجرات میں ویسا ہو گیا. اب گجرات کے چیف منسٹر آئیں گے تو ہندوستان میں خوشحالی آ جائے گی. سب سے پہلا نعرہ کیا دیا؟ 15 لاکھ لائیں گے. کیا نہیں بولے تھے؟ ہمارے ہندوستانی بھائیوں کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے. 15 لاکھ بولے، کیا کیا نہیں بولے. مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا، منموہن سنگھ سے کہا تھا کہ منموہن سنگھ ڈالر بڑھ رہا ہے. $1 منموہن سنگھ کی عمر سے زیادہ ہو گیا کہنے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ بزرگوں کو یاد ہوگا. ارے بتائیے نریندر مودی صاحب کی کیا قابلیت تھی؟ کیا وہ اکانومسٹ تھے؟ ڈگری کی بات، ڈگری کیسی ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، مجھے نہیں معلوم، دنیا کو معلوم ہے. جانے دیجیے، میں اس پر بھی نہیں بولوں. وہ خود کہتے تھے ہماری جمہوریت کی خوبصورتی ہے بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور کی خوبصورتی ہے کہ ہر کوئی جمہوریت کے جشن میں حصہ لے سکتا ہے، انتخاب جیت سکتا ہے، اور وہ کارپوریٹر بن سکتا ہے، وہ ایم ایل اے بن سکتا ہے، وہ ایم پی بن سکتا ہے، وہ چیف منسٹر بن سکتا ہے، وہ منسٹر بن سکتا ہے، وہ گورنمنٹ آف انڈیا کا سینٹرل منسٹر بن سکتا ہے، وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اسی کی ہماری جمہوریت کی نشانی ہے کہ ایک غریب جو کبھی منڈی میں چائے بیچتا تھا وہ بھی وزیر اعظم بنا. یہ ہماری جمہوریت کی خوبصورتی ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ میرے اس جملے پر اتنی آوازیں لگا رہے ہیں. یہ بابا صاحب امبیڈکر کی بنائے ہوئے دستور کی خوبصورتی ہے، میرے الفاظ یا میرے جملوں کی طاقت نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ملک سب کا ہے، ایک غریب کا بھی ہے، پڑھے لکھے کا بھی ہے، ایک جاہل کا بھی ہے. یہ ملک ایک رکشے والے کا بھی ہے، ایک بنڈی والے کا بھی ہے. اتنا ہی ہے جتنا ایک امبانی کا ہے یا جتنا ایک اڈانی کا ہے. یہ ہے ہمارا دستور. لیکن آپ بتائیے کیا آج اس ملک میں خوشحالی آئی؟ کیا ترقی آئی؟ کیا بے روزگاری دور ہوئی؟ کیا کسانوں کی خودکشی ختم ہوئی؟ کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا لوگوں کو، بے گھر لوگوں کو کیا گھر ملے؟ کیا سارے ہندوستان میں بجلی آ گئی؟ کیا سارے ہندوستان کے گاؤں میں پانی پہنچ گیا؟ کیا نوجوانوں کو نوکریاں مل گئیں؟ آپ بتائیے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ پوسٹ گریجویٹس بھی ایک کلاس 4 کی نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. کیا مہاراشٹر میں ریکروٹمنٹ کے لیے جب نوٹیفیکیشن آیا تو کیا پوسٹ گریجویٹس بھی نہیں گئے؟ یہ بتائیے کیا یہ وکست بھارت ہے؟ کیا آپ نے اس کا خواب دیکھا؟ آپ بتائیے 2014 سے لے کر آج کی تاریخ تک صرف جملے جملے، صرف ہتھیلی میں جنت. اگر کچھ ہوا ہے تو نفرتوں کی دیواریں اونچی ہوئی ہیں، ہندو مسلمان کے نام پر لڑایا گیا، نفرتوں کے بیج کو بویا گیا، اور لنچنگ ہوئی تو کبھی گھر واپسی، تو کبھی ٹرین میں ٹوپی پہنے تو مارتے ہیں، داڑھی ہے تو مارتے ہیں. بیف کے نام پر مارا گیا، لنچنگ کے نام پر مارا گیا، اور لو جہاد گھر واپسی کے نام پہ الجھایا گیا. ارے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلڈوزر کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے تو وہ قانون کے ذریعے. ارے تم نے کیا کیا ہے بتاؤ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. صرف نفرت 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 کی ہے. تم نے اس ملک کو بانٹا ہے، ہندو مسلمان کے دلوں میں نفرت کو پیدا کیا ہے. اور کیا کیا ہے بتاؤ؟ تم جب اقتدار پر آئے تو ڈالر کتنا تھا؟ آج 90 روپے 21 پیسے ہے. مسٹر مودی تمہاری عمر سے بہت آگے ہو گیا، اس کو کبھی نہیں چلاؤ گے. آپ بتائیے. بولے 15 لاکھ لائیں گے، 15 لاکھ لائیں گے. 15 لاکھ تو نہیں آئے، لیکن پیٹرول میں 15% ایتھینال اور میتھینال تو مل گیا. کہ پیٹرول تک پیور نہیں ہے، اور ایتھینال اور میتھینال ملانے والی کمپنی کس کی؟ میرے مہاراشٹرا کے پیارے بھائیوں، آپ ہی کے مہاراشٹرا کے وزیر گڈکری صاحب کے بیٹے کی کمپنی ہے. ارے بتاؤ 15 لاکھ نہیں لائے، 15% ایتھینال میتھینال ملا دیے. کم از کم
10% मिलावट जो आपने 15% की, 10% पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करना था ना, करे नहीं। बस पहले जब बने तो फिर रहे इधर फिर रहे उधर फिर रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, इससे मिल रहे उससे मिल रहे, इसको लपट रहे इसको लपट रहे, इसको झपट रहे उसको झपट रहे, पूरा मिल्क फिरा। नादी देखो मलिदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला बोलते हैं। ये आलम था, यही था, यही था। और क्या था? ट्रंप मेरा दोस्त, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड बोले। क्या हुआ फ्रेंड? आज फ्रेंड डरा रहा है और हमारे मोदी डर रहे हैं। क्या नहीं डर रहे हैं? अरे बताओ, मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं, अनाज कीमती हो रही है, पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जीरो एनरोलमेंट के स्कूल पूरे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बंद हो रहे हैं। मैं कहीं और की नहीं, सिर्फ आपकी बात करूंगा कि यही नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहले शौचालय बाद में देवालय। बोले थे ना। चीता कैंप गोवंडी के अवाम की सबसे बड़ी और पहली जरूरत अगर कुछ है तो मोदी साहब शौचालय की है। सही है ना? सही है या नहीं, ये बताइए। शौचालय तो बना दो। रेल की पटरियों के पास आज भी लोग बैठकर फारिग हो रहे हैं। मेरी अपील है नरेंद्र मोदी साहब से, रेंज रोवर से निकलिए, एक ट्रेन के डब्बे में बैठ जाइए, हिंदुस्तान का सफर करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने शौचालयों की जरूरत है, कितने शौचालय बने हैं, कितने लोग रेल के पटरी के सामने सुबह सुबह फारिग होते हैं। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं, लोगों को दिखेगा कि गलत कह रहा है। गलत क्या है बताइए? कुछ ही नहीं हुआ, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। फिर अगर कुछ लोग बोले महंगाई बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीए, डॉलर बढ़ा, एनआरसी, अरे नौकरियां होना, नौकरियां होना, घर होना, फारिग होने के लिए शौचालय होना, ऐसा यार। यही है, यही है पैटर्न इनका। और क्या है बताइए? ऐसा यार, एक बीएलओ आकर शहरियत का सर्टिफिकेट देगा। उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ नाम निकाल दिए गए, निकाल दिए। और फिर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो पुरानी वोटर लिस्ट 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था नहीं था, बाप का नाम था तो ठीक है। अरे भाई 2002 में बाप यहां रह रहा था, अब कहीं और चले गया तो बस नाम निकाल दिए। उस वक्त बच्चा 2 साल का था, आज 25 साल का हो गया, नहीं सर्टिफिकेट लाओ। सर्टिफिकेट लाने को गए तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। अरे आप बताओ क्या बोले? बांग्लादेशी आ गए, फुला आ गए, ये आ गए। क्या बिहार में कोई बांग्लादेशी मिला? बता दो मुझे, एक भी मिला तो। सिर्फ नफरत। क्या है? ऐसा तवज्जो हटा दो कि महंगाई को भूल जाए हिंदुस्तान की आवाम, बेरोजगारी को भूल जाए हिंदुस्तान की आवाम, सब भूल जाए, बस उलझ के रह जाए। आप बताइए। और एक बात कहूंगा, पहले इलेक्शन जब होता था तो लोग खर्चे करते थे, पैसे लुटाते थे, सब कुछ करते थे। अब नई चीज आ गई, नई चीज आ गई। मध्य प्रदेश में हुई, महाराष्ट्र में हुई, बिहार में भी हुई। क्या हुई? सरकारी खजाने से स्कीम्स का ऐलान करो और राय दंदिगान वोटर्स के खातों में पैसे डाल दो। महाराष्ट्र में भी महिलाओं को मिली, खवातीन को मिली। 4 बरस नहीं मिली, 4.5 बरस नहीं मिली, 4 बरस 9 महीने तक नहीं मिली। सिर्फ आखिरी के 3 महीने में टैक्स पेयर का पैसा लिए, अकाउंट में डाल दिए। सब बोले अरे पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, चलो इनको वोट मिल गया। आप बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं रोक लगाती? क्या यह रिश्वत नहीं है जो आवाम को दी जा रही है? क्या यह वोटों की खरीदी नहीं है सरकारी खजाने से स्कीम के जरिए? बिहार में भी क्या हुआ? यही हुआ। नीतीश बाबू क्या करे? आखिर में खातों में पैसे ढकल दिए, डाल दिए, हो गया। उसके बाद में पैसा मिल गया, देख लिए, खुश हो गए। नीतीश बाबू आ गए और यहां पर भी फडणवीस आ गए, लेकिन खवातीन के अकाउंट आज भी खाली है। आए क्या बताइए? पैसे नहीं आ रहे हैं। इख्तिदार के लिए क्या करते हैं देखिए। खैर, जब भी आते हैं ले लो, उन्हों दे रहे हैं जिस मकसद के लिए
उनको उस मकसद में कामयाब नहीं करो, दिए ले लो, हमारा आका कह के अपने को जो करना है वो करो, और ऐसे रिश्वतखोरों को घरों में बिठा दो। ये काम करना। अरे आप से मेरी अपील है, मेरी आपसे दरखास्त है, खुदारा दोस्तों को दुश्मनों को पहचानिए, खुदारा अपनों को गैरों को पहचानिए, खुदारा हमदर्दों को पहचानिए, खुदारा जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले मर्द मुजाहिद को पहचानो। आज आप बताओ, कभी दिल्ली में मस्जिद शहीद हो रही है, तो कभी उत्तर प्रदेश में मसाजिद शहीद हो रही है, कभी बुलडोजर के जरिए बस्तियों के बस्तियां खाली कर दी जा रही हैं, तो कभी नौजवान बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है, 5-5, 10-10 बरस से जेल में है, लेकिन उनको जमानत नहीं मिलती। अरे यही यूएपीए का कानून किसने बनाया? यूएपीए का कानून लाने वालों का भी नाम कांग्रेस है। अरे ये सब सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाते हैं। रमजान आ गया, टोपी पहन लिए, इफ्तार की दावत में शरीक हो गए। खाजा गरीब नवाज का उरस आया तो चादर पकड़ लिए, अजमेर को चादर भेज दिए, हमारे मुसलमान भाई खुश हो गए। अरे हमको अब ऐसे दिखावे करने वालों की जरूरत नहीं है, अमली तौर पे काम करने वालों की जरूरत है। आज आप बताइए कि क्या बात है कि बिहार इतनी दूर है हैदराबाद से, लेकिन फिर भी बिहार की आवाम मंजलिस पर भरोसा करती है और 5-5 अराकीन असेंबली को बिहार असेंबली में भेजती है। क्यों भेज रही है? क्योंकि वो मायूस हो चुके हैं। उन्होंने सबको आजमाया और किसी ने कुछ नहीं किया। अब उनकी उम्मीद अगर कोई है तो वो मंजलिस है, इसलिए मंजलिस का साथ दे रहे हैं। कई लोग हैं, कई जमातें हैं, अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो इसमें कौन तुम्हारा अपना है। और आज अगर कोई ये समझ रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वोट मांगने आपके दरमियान में आया है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी जमात नहीं है। मैं अपनी जमात के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं। मजलिस आपकी जमात है, आपकी अपनी जमात है। अपनी जमात का साथ दो, अपनी जमात को ताकतवर करो। हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। जमात कायम और दायम रहेगी। हर एक को जमीन की ग़िज़ा बनना है, हमको भी इस दुनिया से रुखसत होना है, हम भी चले जाएंगे। लेकिन हम एक सोच देने के लिए आए हैं, एक फिक्र देने के लिए आए हैं। ये सोच और फिक्र चाहे आज कामयाब हो या ना हो, हम आते रहेंगे, उस वक्त तक आते रहेंगे कि एक एक मुसलमान के दिलों को जब तक हम जीत नहीं लेते। हम आपके दिलों को फतेह करने आए हैं, हम दिल को फतेह करेंगे। खुदारा याद रखो, एक तरफ अपनों को अपने लिए होती है ना, एक अपने को अपनों से जो तड़प होती है ना, वो तड़प एक गैर के पास नहीं हो सकती। खुदारा समझो मेरी बात को, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। अगर बुनियादी सतह से हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे तो फिर हम बेआवाज हो जाएंगे। इस बात को समझो, अगर बल्दिया में हमारे नुमाइंदे रहेंगे तो वह आपकी आवाज बनेंगे, आपकी तर्जुमानी करेंगे, आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपके बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों को लाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। आज आप मैं देखता हूं, अभी आते आते देखा महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज का बजट कितना है, तो मुझे देखकर हैरत हुई कि 1000 करोड़ भी नहीं है, 900 चिल्लर है। खर्चा 400-500 ही होता है। अरे मैं जिस रियासत से आया हूं वहां माइनॉरिटीज का बजट कितना है मालूम आपको? हमारी ताकत, हमारी बहस, मुदल्लिल बहस व जिद्दोजहद का नतीजा, रियासत तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 3500 करोड़ है। यह है नुमाइंदगी। खुदारा समझो, बेशक नौजवानों को शायद आज अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर से वो मजा नहीं आया होगा, लेकिन मेरे भाई, मैं कोई मदारी नहीं हूं, कोई बाजा बजाने वाला नहीं हूं। अरे मैं तुम्हारा खादिम हूं, तुम्हारा खिदमतगुजार हूं, तुम्हारी आवाज बनकर तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ने वाला तुम्हारा एक अदना सिपाही हूं। मेरी तकरीर से पहले जिस चीज से मुझे सख्त तकलीफ होती है वही बात दोहराई गई, शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं, मैं कोई शेर नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मगर ये जरूर है मैं अपनी कौम के नौजवानों को शेर बनाने आया हूं, तुमको शेर बनाने आया हूं। मैं शेर नहीं हूं, मेरा एक एक नौजवान शेर है। तुमको शेर बनना है, शेर बनना है
अगर बनना है तो अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, शेर बनना है तो नमाजों के पाबंद बन जाओ, शेर बनना है तो मसाजिदों को आबाद कर लो, शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो, शेर बनना है तो बेवाओं की मदद करो, शेर बनना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, शेर बनना है तो शरीयत की हिफाजत करो, शेर बनना है तो कुरान की तिलावत करो, शेर बनना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, शेर बनना है तो सीरतुन नबी पढ़ो, शेर बनना है तो सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाओ। मैं तुमको शेर बनाने आया हूं और यही है शेर बनने का एक फार्मूला जो तुमको देकर जा रहा हूं। खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कोई नहीं है तुम्हारा, अगर कोई है तुम्हारा तो वो हरे झंडे वालों की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारी अपनी है। हम में भी खामियां हैं, हम में भी कमजोरियां हैं, हम इंसान हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ सही है, नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी गलतियों के पहाड़ का नाम है, लेकिन मेरी नीयत गलती करने की नहीं है, मेरी नीयत आपकी खिदमत करने की। हमें भी खामियां हैं, कमजोरियां, हम जरूर दूर करेंगे। और आखिर में चीता कैंप की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इससे पहले के बल्दी इंतखाबात में आपने हमको वोट दिया था, लेकिन बाज लोगों ने गद्दारी की। खैर, जो भी जहां है हमें छोड़कर चले गए, तो छोड़कर जाने वालों के लिए भी मैं दुआ ही करूंगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक बनाए, अल्लाह उनको अक्ल दे। किसी से नाराजगी नहीं। आपसे कहूंगा कि शबाना फारूक काजी 143 की कैंडिडेट है, खैरुन्निसा अकबर है 145 के, अनवर हुसैन खान साहब हैं, फारूक काजी साहब है, अकबर हसन साहब है, ये सारे उम्मीदवार हैं। और इनका निशान इनका निशान आसमान में 15 तारीख 15 तारीख 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।